Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh rahmat dan barakah ini kita dapat bersama-sama lagi dalam siri kuliah online. InsyaAllah pagi ini kita akan teruskan dengan bacaan kitab Kiamat Hampir Tiba yang disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi. Dan sebelum kita baca kitab ni, kita semak ataupun kita teliti apa yang termaktub dalam kitab Kiamat Hampir Tiba ini. Marilah sama-sama kita baca wirid Imam An-Nawawi Hizib Nasar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita daripada musibah, akan mengeluarkan kita daripada bebanan dan juga ujian yang kita hadapi sekarang ni dengan ujian COVID-19. Ujian COVID-19 ni berat juga. Nak kena berkurung di rumah, nak kena duduk di rumah selalu, tak boleh buat kerja apa. Musibah bagi orang yang melakukan dosa, ujian bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ni marilah sama-sama kita baca dulu wirid Imam An-Nawawi ataupun Hizib Nasar daripada Imam Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita daripada musibah COVID-19 ini dengan berkat permohonan kita, permintaan kita melalui wirid Imam Nawawi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ومن الله وبسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على مالي وعلى أهلي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله رب السماوات السماء ورب الأرضين السماء ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله. الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله الله. الله ربي لا إله إلا الله. الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ. وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم. وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامي ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعياذك وعيالك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك.
ومن شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, selesai kita bacaan Hizib Nasar. Mudah-mudahan dengan berkat bacaan Hizib Nasar, permohonan kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, COVID-19 yang melanda negara kita pada hari ini insya-Allah akan diangkat segera, akan dipulihkan segera, akan dihilangkan segera oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menguasai segala-galanya, Tuhan yang memegang ubun-ubun setiap makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Anta akhidhum binasiyatiha, dalam hizib bahar tadi kita baca, wa min syarri kulli dabbatin, dan daripada setiap kejahatan binatang-binatang yang melata, makhluk-makhluk yang melata di atas muka bumi ini, anta akhidhum binasiyatiha, kamulah ya Allah yang memegang ubun-ubunnya, Allah Ta'ala yang mengontrol, Allah Ta'ala yang menguasai atas setiap makhluk ini. Inna Rabbi ala siratul mustaqim, sungguhnya Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala itu atas jalan yang benar, segala-galanya di atas ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung bacaan kita, penelitian kita, kajian kita daripada kitab Kiamat Hampir Tiba yang disusun dan ditulis oleh ditulis oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi. Dan pada pagi ini kita akan sambung pada bab yang pertama seperti mana yang disebutkan di dalam muqaddimah pendahuluan kitab Kiamat Hampir Tiba ini. Dibahagikan kepada 3 bahagian. Huraian daripada Kiamat Hampir Tiba ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Pertama sekali, sebelum kemunculan Dajjal, ketika kemunculan Dajjal, dan juga setelah matinya Dajjal, apa yang berlaku. Dan seperti mana disebutkan juga di dalam muqaddimah,
seperti mana kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar menyebutkan tanda-tanda kiamat yang 10 ini, mula daripada yang Nabi sebut terbit matahari, turunnya Nabi Isa, muncul Dajjal, Ya'juj Ma'juj, gempa bumi, semua ni pertama sekali bermula dengan kemunculan Dajjal. Jadi Syekh Fahmi menyusunkan mula sekali kita nak tengok macam mana mula sekali kemunculan Dajjal tu, macam mana keadaan dia, apakah tanda-tanda dia, bagaimanakah rupa dia, keadaan dia macam mana. Nanti dia akan disebutkan satu persatu di dalam kitab Kiamat Hampir Tiba ini. Bab pertama, peristiwa yang akan terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Sebelum betul-betul timbulnya Dajjal ni, apa yang berlaku di atas muka bumi ni. Kita tengok adakah perkara tersebut memang dah berlaku sekarang ni ataupun bagaimana. Dan apa yang disebutkan ni adalah berdasarkan pada hadis Nabi. Kebanyakannya daripada Sahih Muslim disebutkan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Disebutkan di sini ada 4 perkara, dan perkara yang keempat tu dia dibahagi pula 10 perkara. Ada 4 perkara yang besar. Yang pertama sekali, kemungkaran bermaharajalela. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Yang pertama sekali, kemungkaran bermaharajalela dalam masyarakat, peperangan demi peperangan, dan Islam kembali asing dari pandangan. Islam ni jadi pelik. Sebab apa yang Islam buat macam ni, awaknya agama macam ni, orang tengok orang sembahyang berasa pelik, orang rokok berasa pelik. Adakah benda tu berlaku? Tak ada dah. Bila mana sebahagian daripada manusia tak kenal Islam. Macam mana jadi di Jepun. Pengalaman anak pergi ke Jepun. Pernah juga diceritakan anak tak berjumpa macam tu, tapi orang Jepun sendiri merasa pelik bila mana orang Islam boleh sembahyang di tengah-tengah padang. Orang Islam boleh sembahyang di tempat yang terbuka. Tempat orang duduk pergi berjalan, tiba-tiba ada orang sembahyang. Satu kisah yang dikongsikan kepada anak tak tengok tapi dikongsikan kepada anak. Nak kata peliknya Islam ni. Bila mana seorang tua bersama dengan cucu dia pergi ke satu taman, jalan-jalan, tengok-tengok ada orang Islam duduk sembahyang. Kemudian si budak ni dia tanya kepada tok wannya, dia pun buat apa ni? Satu benda yang pelik. Padahal Islam merata dah, tapi tetap juga menjadi pelik pada sebahagian daripada pandangan manusia. Dia pada buat apa ni? Adanya terokok, ada sejuk, dia buat apa ni? Kemudian si tok wan tu, si atuk ni sebut, dia kata, dia patut sembahyang. Dia patut sembahyang sembah Tuhan. Bukan sembahyang, kena pi kuil ataupun pi ke tempat khusus, ke biara, kan tempat khusus. Dah ni orang Islam depa sembahyang di mana-mana, depa boleh sembahyang di mana-mana. Tuhan depa ada di mana-mana. Macam tu Islam mudahlah. Nak abang kata Islam tu memang mudah. Dalam cerita tu Islam tu mudah, tapi apa yang poin nak kutkan di sini ialah bila mana sembahyang tu berasa pelik. Sedangkan dalam TV orang duk war-war, tapi ada sebahagian daripada manusia ni merasakan peliknya Islam. Dia pun tak pernah tengok dengan cara Islam. Dan memangnya sekarang ni pun ada berlaku dah sebahagian daripada manusia tidak mengenali Islam. Islam menjadi pelik, menjadi dagang. Peperangan demi peperangan memang duk banyak dah. Nanti akan huraikan satu persatu insya-Allah. Dan yang kedua lah, pembangunan di kawasan Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis sana banyak bangunan-bangunan di Mina. Bangunan-bangunan yang hebat. Asal dulu tempat tu kan ada apa sangat pun, tapi di sekeliling Baitul Maqdis tu dibina bangunan-bangunan yang besar. Dan yang ketiga, keruntuhan bandar Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah yang sekarang ni kita dia tengok membangun. Suatu hari nanti dia akan ranak habis semua. Akan ranak, tak jadi, tak ada apa. Itu di Madinah Al-Munawwarah. Dan yang keempat, Imam Mahdi akan lahir dan beliau akan memimpin umat Islam. Ni kita nak tengok ni, betul kan Imam Mahdi ni keluar ke dah ni? Disebutkan ada 10 perkara berkenaan dengan Imam Mahdi. Yang pertamanya, tanda-tanda Imam Mahdi akan dibaiat. Dibaiat Nabi Imam Mahdi akan dibaiat. Tanda-tanda ni macam mana, keadaan dia macam mana, dunia ni macam mana. Dan yang kedua, membaiat Imam Mahdi. Cara baiat Imam Mahdi, sifat-sifat Imam Mahdi, lamanya pemerintahan Imam Mahdi. Dan yang kelima, gempa bumi yang akan menelan tentera Sufyani. Ni di Madinah sana berlaku peristiwa ni. Imam Mahdi mengumpulkan kekuatan tenteranya
Imam Mahdi himpun orang-orang tentera-tentera Imam Mahdi. Dan yang ketujuh, pertempuran di antara tentera Islam, pertempuran antara tentera Imam Mahdi dengan tentera As-Sufyani akan berlaku di Madinah ni. Kita tengoklah nanti macam mana India ditundukkan, apa ceritanya, apa kisahnya, apa huraiannya. Nanti kita akan baca satu persatu. Dan yang kesembilan, berita pencerobohan bangsa Rom Eropah. Berita pencerobohan bangsa Rom, iaitu Eropah Timur ataupun Itali. Itali yang sekarang ni teruk kena landa dengan coronavirus COVID-19 teruk. Tapi disebutkan di sini berita pencerobohan bangsa Rom Eropah Timur atau Itali di kawasan A'maq atau Dabiq. A'maq atau Dabiq ini memang dah disebut dalam hadis Nabi, dalam Sahih Muslim, menyebutkan cerita berkenaan dengan peristiwa yang akan berlaku di Al-A'maq ataupun Dabiq yang ada di Syria sana. A'maq dan juga Dabiq yang berlaku di sana. Dulu pun dah ada peristiwa pernah berlaku Maraj Dabiq, peristiwa di antara Osmaniyin dan juga Mamalik. Dulu pernah berlaku peperangan di sana, Maraj Dabiq, peperangan Dabiq di sana. Di sana ada Nabi sebutkan berlaku peristiwa pencerobohan bangsa Rom, bangsa Eropah nak masuk ke istilah kata nak masuk ke bumi Arab. Mereka nak ceroboh, tapi akhirnya diusir. Dan yang ke-10, penaklukan Konstantiniyah Agung. Dia ada 2 penaklukan. Dulu kita dah pernah dengar dah bila mana Nabi sebutkan la tuftahannal Konstantiniyata wa la ni'mal amiruha wa la ni'mal jaish tilkal jaish. Cerita berkenaan dengan Nabi angkat seorang ketua dan juga satu kumpulan tentera yang cukup hebat. Akhirnya ramai sahabat-sahabat juga yang cuba nak masuk, di antaranya Abu Ayyub Ansari cuba nak masuk, nak dapat title yang katakan pemimpin yang agung, pemimpin yang hebat, tapi tak mampu. Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan dibuka kota Konstantiniyah di Istanbul sana, di bawah tangan Raja Sultan Muhammad Al-Fatih. Dibuka kota tadi dan Islam sampai ke sana. Sampai ke hari ini Islam memerintah di sana di bawah kerajaan Turki. Dan satu hari nanti akan dibuka pula mana Konstantiniyah yang kedua ni. Disebut kata penaklukan Konstantiniyah yang kedua. Konstantiniyah Agung yang mana ni? Nanti kita akan tengok huraian yang disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi di dalam kitab Kiamat Hampir Tiba ini. Yang pertama sekali, kemungkaran bermaharajalela dalam masyarakat, peperangan demi peperangan dan Islam kembali asing dari pandangan. Ini apa yang dihuraikan oleh Syekh Fahmi. Sebenarnya kesemua gejala buruk dan huru-hara akhir zaman yang telah kita sebutkan dalam buku 40 hadis peristiwa akhir zaman. Yang ini kitab ni, buku Kiamat Hampir Tiba ni rentetan huraian kesinambungan hadis-hadis yang termuat di dalam peristiwa akhir zaman, 40 hadis peristiwa akhir zaman. Jadi susunannya itu di sana hanya disebutkan hadis-hadis dan di sini adalah huraian dia, apa yang berlaku di sana. Dia hanya sebut didatangkan hadis-hadis Nabi saja dan sedikit huraian. Secara tak langsung Kiamat Hampir Tiba adalah huraian kepada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Sebenarnya kesemua gejala buruk dan huru-hara akhir zaman yang telah kita sebutkan dalam buku 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang baru kita singgungkan dalam mukaddimah tadi, adalah sebagai petanda hampir kemunculan Dajjal. Dekat dah Dajjal ni nak keluar dah ni. Dekat sangat dah. Dah disebutkan dah tadi di dalam 40 hadis peristiwa akhir zaman. Jadi suasana masyarakat kita hari ini adalah ke arah persediaan menerima kedatangan Dajjal. Kullu atin qarib, setiap satu benda tu adalah dekat. Dajjal nak mai tu pun dekat dah tu. Kita sambil sikit-sikit nak sampai dah ke masa dia. Kerosakan akan terus bertambah banyak sehingga apabila Dajjal muncul, orang tidak begitu asing dengan kesesatan yang dibawanya. Bahkan di setengah masyarakat, kemunculan Dajjal adalah merupakan kehadiran seorang tokoh yang dinanti-nantikan. Tu katakan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, bila mana munculnya Dajjal ni, dalam keadaan semua manusia ni mengagung-agungkan dia. Asal benda yang salah
Kita duk dengar dah ustaz-ustaz duk sebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, cerita dah Dajjal ni, macam ni, fitnah Dajjal, fitnah macam ni, keburukan, kemungkaran, maksiat. Duk sebut dah. Tapi dalam keadaan tak sedar, tiba-tiba kita boleh terima, oh ni Dajjal ni adalah penyelamat. Dajjal ni adalah ketua kita. Dajjal ni adalah pemimpin kita. Kerana apa? Masa tu kita pun dah di setting minda kita, yang betul itu jadi salah, yang salah tu jadi betul. Itu bahayanya kita. Mohon Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita bukan daripada Dajjal saja, mula daripada fitnah Dajjal. Jadi kita dah minta lindung dah. Bimbang takut macam ni, timbulnya Dajjal, kita dalam keadaan tak sedar, kita dalam keadaan tak perasan, oh ni Dajjal ni. Kita duk angkat, kita duk agungkan dia. Masyarakat kita hari ini sudah banyak kehilangan nilai murni. Banyak perkara yang sangat penting dalam agama, tetapi masyarakat kita tidak memberikan perhatian yang sewajarnya. Seperti ilmu yang dikatakan fardu ain oleh para ulama, iaitu ilmu yang wajib dituntut oleh setiap individu Muslim. Kenyataannya ilmu itu tidak mendapat tempat di hati masyarakat. Sebaliknya ilmu yang dikatakan fardu kifayah, seperti sains, matematik dan lain-lain, hampir semua orang mempelajarinya. Begitu pula masyarakat kita memandang sinis terhadap wanita yang menutup aurat dengan sempurna, tetapi mereka tidak merasa apa-apa kalau melihat wanita yang menedahkan aurat. Begitulah seterusnya, banyak kewajipan yang diabaikan dan banyak maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau begitu keadaan hari ini, maka bagaimana pula 10 tahun yang akan datang? 10 tahun ni, tahun 97, tahun 2007, tahun 2017, maksudnya lebih kurang dalam 23 tahun dah disebutkan oleh Syekh Fahmi. Macam mana keadaan sekarang ni? Kita duk tengok dah. Dan ni jadi kebiasaan lah. Contohnya dulu, kita merasakan cemburu. Kita merasakan merasakan tak sedar hati bila mana isteri kita dipandang oleh orang lain. Hari ini tengok orang duk tunjuk, pamerkan kecantikan isteri kepada orang lain. Tu duk tengok tu. Dalam media sosial dia pada sebut challenge apa tahulah, yang gambarkan kemesraan di antara suami dan isteri. Dalam keadaan tak sedar, kita duk tunjuk kecantikan isteri kita kepada orang lain. Adakah yang tu sebahagian daripada tuntutan agama? Dah pastinya berlainan. Isteri ni sepatutnya disimpan, kita saja yang melihatnya, tapi dipertontonkan kepada awam. Tak kena sangat. Itu di antara tanda-tanda yang tak sepatutnya. Kita yang menjadi punca, kita yang menjadi pendukung kepada perkara-perkara tersebut. Wal'ayazubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhi kita daripada fitnah Dajjal ini. Kalau begitu keadaannya ini, bagaimana pula 10 tahun yang akan datang? Jadi suasana masyarakat terus sahaja membuat persediaan untuk menerima kemunculan Dajjal yang akan mengatakan halal itu haram dan haram itu halal, dan juga mengatakan neraka itu syurga dan sebaliknya syurga itu neraka. Memang keadaan dia macam tu. Syurga bagi Dajjal adalah neraka bagi orang mukmin. Neraka bagi Dajjal adalah syurga bagi orang mukmin. Itu di akhir zaman keadaan dia macam tu. Kita duk ingatkan, hak ni kemajuan, hak ni benda yang sepatutnya kita buat, yang ni akan memberikan kehidupan yang selesa, hak ni yang sepatutnya kita dapat. Tengok mai daripada mana? Daripada Dajjal. Hakikatnya itu adalah neraka bagi orang mukmin, syurga bagi Dajjal. Dan adapun syurga neraka bagi Dajjal, itulah syurga bagi orang mukmin. Orang yang berpegang teguh dengan iman dia, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, bagaikan menggenggam bara api. Seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi, juga ditulis dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Itu keadaan dia. Jadi kita yang betul-betul kata Islam, kata orang yang beriman, pastikan kita ikut betul-betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Cara macam mana? Kena mengaji, kena tuntut ilmu lah, kena mengaji. Ni walau keadaan sekarang ni duk tengok kuih kurang dah ni, bila mana perintah kawalan pergerakan, orang kurang dah mengaji, kurang dah dengar nasihat, kurang dah dengar peringatan-peringatan. Alhamdulillah sebahagian sahabat minta supaya dibuat kuliah online. Mintalah kawan-kawan sahabat-sahabat asatizah yang mana duk mengajar di masjid-masjid, teruskan kuliah, jangan berhenti, jangan duk takat tu saja, kita teruskan, berikan teguran, berikan mauizah, peringatan kepada masyarakat yang lain. Sama kita pun perlu kita bagi peringatan. Saya sendiri pun bukan kata orang yang paling baik, tapi perlu juga dengar nasihat. Penuhkan wall kita di Facebook,
penuhkan media sosial dengan benda-benda yang berfaedah, benda yang betul-betul memberi peringatan kita kepada akhirat, ke perkara yang mengajak kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi asyik-asyik dia buat satu benda yang melalaikan. Selagi mana benda tu harus tak apa, tapi jangan sampai membawa kepada haram. Asatizah, guru-guru, ustaz-ustaz beringat benda-benda macam ni. Jangan sampai kita buat satu benda yang istilah kata syubhah. Syubhah ni makruh. Para asatizah ni berhajat kepada sifat warak. Jangan sampai kita terlajak. Ma waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Seperti mana kata Nabi, siapa yang memelihara dirinya daripada apa yang terkena ataupun melakukan perkara syubhat, dia hakikatnya telah melakukan perkara yang haram. Itu bagi orang yang ketingkatan sifat waraknya tu mesti kena ada. Para asatizah secara khususnya janganlah terlibat dengan benda-benda yang syubhah ni. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita daripada melakukan perkara-perkara syubhah. Insya-Allah dengan syubhah yang kita jaga tadi tak akan terlajak kita sampai kepada perkara-perkara yang haram, insya-Allah. Dalam suasana antarabangsa pula, tadi cerita berkenaan dengan masyarakat kita. Mengaji ilmu, jangan putuskan hubungan dengan guru, pastikan kita ni sentiasa mendengar nasihat, pastikan kita selalu terima panduan daripada didikan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Moga-moga kita tak tersesat, tak terjebak, tak termasuk, tak terkena fitnah Dajjal ni, insya-Allah. Dalam suasana antarabangsa, seperti mana dihuraikan oleh Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi, kita dapat menyaksikan berlakunya penindasan, kezaliman, peperangan demi peperangan, gempa bumi demi gempa bumi. Semakin maju teknologi, semakin tersiksa insan kerananya. Teknologi yang ditajak oleh fahaman sekular dan berdasarkan kepada kepentingan peribadi telah banyak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Tengok hakikatnya, teknologi yang ada pada hari ini adakah memberi kebaikan ataupun memburukkan keadaan. Kita boleh timbang sendiri. Perkara macam ni boleh kita lalui, boleh kita temui hanya dengan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak menidakkan teknologi, bukan kita nak menolak pembangunan, tapi hakikatnya segala apa kemudahan yang dihasilkan oleh pemikiran manusia untuk kemudahan manusia, biarlah ianya membawa kepada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya hebat kita hidup di dunia ni? Teknologi macam-macam, boleh pergi ke Mekah sat saja 8 jam, 9 jam boleh sampai. Dulu ni berbulan-bulan. Tapi biarlah teknologi tadi membawa kita ingat kepada Allah Ta'ala. Teknologi yang dihasilkan oleh manusia mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu punya timbangannya. Yang tu dia punya ukurannya. Kalau kata semakin jauh, maka teknologi tersebut tak ada apa-apa. Hakikatnya membawa kita, menjerumuskan kita wal'ayazubillah ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Pembangunan bermaharajalela, kemungkaran dalam masyarakat, peperangan dan juga Islam kembali dagang. Dan yang keduanya, pembangunan di kawasan Baitul Maqdis. Nampaknya petanda yang lebih awal yang dapat dirasakan sekarang ni ialah pembangunan yang semakin meningkat di kawasan Jerusalem. Tanah-tanah orang Arab Palestin terus sahaja dibeli oleh orang Yahudi dan mereka telah mendirikan bangunan yang besar-besar, terutamanya di Bandar Baru Quds sebelah barat Baitul Maqdis. Bahkan rampasan juga berlaku terutama di sebelah timur Baitul Maqdis, iaitu tebing barat Sungai Jordan. Dekat dengan Baitul Maqdis tu sebelah timur Sungai Jordan juga diambil oleh puak-puak Israel. Pencerobohan Yahudi terhadap hak-hak orang Palestin merupakan satu perkara yang telah diketahui oleh telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Maka ini sebagai petanda bahawa kiamat sudah hampir tiba. Sememangnya orang Yahudi ni akan berkumpul di sana. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan orang Yahudi ni akan dibunuh dalam satu lubang, dibunuh di satu tempat. Yalah, di situ lah semua sekali akan berkumpul. Akhirnya berlaku Yaumul Malhamah, peperangan yang besar. Akhirnya semua dihapuskan, dihancurkan oleh tentera Imam Al-Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ketiganya, keruntuhan Bandar Madinah Al-Munawwarah. Negeri Madinah Al-Munawwarah yang pada hari ini kelihatannya juga agak sibuk membangun, nantinya akan ditinggalkan orang. Dan hari ini pun memang duk tinggal dah pun. Bila mana perintah berkurung, tengok sunyi aja. Kita tengok dalam media sosial, mana ada siapa pun duk pergi ke sana. Semayang pun disekat. Dia dekat sunyi tu, tapi Masjid Nabawi saja. Bandar Madinah tak kosong lagi, masih ada orang. Tapi suatu hari nanti akan berlaku Bandar Madinah pun akan kosong, malahan runtuh habis semua.
Orang munafik dan kafir akan keluar daripadanya. Mereka tidak senang duduk di sana. Mereka mahu mencari kesenangan dunia dan kebahagiaan yang sementara. Manakala orang-orang yang beriman, mereka akan tetap tinggal di Madinah walaupun mereka berada dalam kesempitan hidup dan terpaksa berhadapan dengan bermacam-macam ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kepada sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Muslim, bila mana Dajjal pusing seluruh dunia, cuma 2 tempat dia tak boleh nak masuk, Mekah dan juga Madinah, kerana telah pun dipagari oleh para malaikat, tak boleh nak masuk ke Mekah dan juga Madinah. Tapi cerita berkenaan dengan Madinah ni, bila mana dia sampai saja di sana, dia nak masuk tak boleh. Dia naik di atas bukit dinamakan Sabkhatul Jurf. Sabkhatul Jurf, kalau pergi ke sana tu tengok di atas atas bukit Jabal Rummat, di bukit pemanah dekat dengan Jabal Uhud, kita akan nampak di sebelah kanan memandang ke arah Masjidin Nabawi, di sebelah kanan adanya bukit. Dikatakan wallahu a'lam tepat ataupun tidak, tapi kebanyakan ulama, kebanyakan guru-guru disebut kata tentulah wallahu a'lam, tepatnya kita tak pasti. Tapi disebutkan di atas satu tempat nama Sabkhatul Juruf, di atas bukit itu, apabila Dajjal ni tak boleh nak masuk ke dalam kota Madinah, dia naik di atas bukit tu, dia hentakkan kaki dia. Tam. Pada ketika itu bergoncang Madinah. Dan pada ketika itu jugalah, seperti mana disebutkan di sini, orang munafik dan juga orang kafir akan keluar. Orang kafir boleh masuk Madinah, Mekah aja tak boleh masuk. Mekah memang Nabi kata tak boleh, orang kafir tak boleh masuk lah. Tapi Madinah boleh lagi duduk masuk. Dan ketika mana selesai saja hentakan daripada Dajjal tadi, maka orang kafir dan juga orang-orang munafik ini akan keluar. Dekat dengan Dajjal. Oh, inilah pembangunan, inilah moden, inilah kehebatan orang Islam kan, boleh bukan mau benda-benda macam ni. Tu kena beringat tu. Bukan kita menolak teknologi, bukan kita menolak pembangunan, tapi biarlah pembangunan tadi membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kita perkara mungkar, jauhkan kita daripada maksiat. Itu dia punya tujuannya. Tapi kalau kata kemungkaran, kita merasakan benda tu biasa, benda yang Nabi larang, benda yang Allah Ta'ala tak bagi buat, kita dah buat je. Hasil daripada teknologi ini, hakikatnya teknologi tadi membawa keburukan kepada diri kita semua. Itu yang ketiga, keruntuhan bandar Madinah Al-Munawwarah. Dan akhirnya puak munafik dan juga puak kafirin keluar bersama-sama menyertai kumpulan Dajjal wal'ayazubillah. Dan yang terakhir daripada 4 perkara yang disebutkan di sini, kemungkaran bermaharajalela, pembangunan di Baitul Maqdis, keruntuhan bandar Madinah, dan yang keempat, Imam Mahdi akan lahir dan beliau akan memimpin umat Islam. Ini cerita Imam Mahdi, macam mana keadaan dia, bai'ah dia macam mana, apa yang berlaku ketika mana Imam Mahdi memimpin tentera Islam, apa yang berlaku di sana. InsyaAllah kita akan sambung pula pagi esok pukul 8.30 pagi. Kita akan bersiaran lagi, kita akan tengok lagi apa yang disebut, apa yang dihuraikan oleh Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi dalam kitab Kiamat Hampir Tiba ini, insyaAllah. Jadi sekadar itulah yang boleh anda kongsi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca memberi manfaat pada kita semua, dan secara khususnya ana memohon ampun dan maaf sekiranya ada tersalah kata, tersilap bicara. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup majlis kita ataupun pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Hizib Al-Bahar lil Imam Syazili. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima permohonan kita dan niatkan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat bala musibah COVID-19 daripada kita semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim, anta rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi, tansuru ma tasha wa antal azizur rahim. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كاف ها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كاف ها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كاف ها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسيم ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian dulu, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.